नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सोनाई विधानसभा केंद्र में गुलाम वाजिद बड़भुइया नाम के एक शख्स की पास से छापेमारी के दौरान पुलिस प्रशासन ने जब्त किया ड्रग्स, लिया गया हिरासत में। सिलचर शहर के काशीपुर इलाके के पहले खंड से लापता आजाद हुसैन बड़भुइया नाम के युवक की तलाशी में जुट रही है पुलिस प्रशासन। पिछले 7 दिनों से लापता रहने से परिवार सदस्यों में देखी जा रही है दुखद माहौल। सिलचर के रांगेखाड़ी सरहदपल्ली क्षेत्र में सरस्वती देव नाम के 30 वर्षीय गृहवधू की मौत को लेकर सहा रही है शक की माहौल। पति के ऊपर दायर किया गया FIR। जाने माने समाज सेवी तथा चुराईबाड़ी काठालतोली देवांग गांव के बसेरा अबुल कलाम बहार के स्मृतिचारण कार्यक्रम किया गया आयोजित। सर्वधर्म प्रार्थना सभा के कार्यकर्ताओं ने दिया श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। सोनाई विधानसभा केंद्र में नशा की सामग्री के साथ एक व्यक्ति को पुलिस प्रशासन ने धर दबोचा है। सूत्रों के अनुसार AS 11AB 7330 नंबर के वाहन से छापेमारी के दौरान सोनाई पुलिस ने 8 साबुन के केस में ड्रग्स जब्त किए। सूत्रों के अनुसार पकड़े गए व्यक्ति का नाम गुलाम वाजिद बड़भुइया बताया जा रहा है, जो कि इलाके के रामनगर GP के भूतपूर्व सभानेत्री के पति बताया जा रहा है, जिनका नाम टिंकू भी है। उल्लेखযোग्य है कि इस क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से नशे के व्यापार में जुड़े रहने का आरोप लगा रहा था। पुलिस प्रशासन खुफिया सूचना के आधार पर वाहन में छापेमारी के दौरान माल समेत आरोपी को गिरफ्तार किया। सिलचर काशीपुर पहले खंड के रहने वाले एक युवक की लापता होने पर लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार काशीपुर पहले खंड के रहने वाले आजाद हुसैन पिछले 7 दिनों से लापता हैं। उनके पिता हाजी लतीफुद्दीन ने
किसी भी स्तर के लोगों से अगर कोई जानकारी मिलती है तो संपर्क किए जाने के लिए अपील किए हैं। गौरतलब है कि अपने घर से निकलने के बाद सिलचर आने की बात कहकर युवक जब बाहर निकला तो सब ठीक था, लेकिन 7 दिन बीत जाने के बाद भी युवक घर न लौटने पर परिवार सदस्यों ने 24 घंटे बाद इस थाने में FIR दर्ज किया। गौरतलब है कि इस मुद्दे को लेकर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है। मां और पिता दोनों के बीच काफी दुखद स्थिति इन दिनों देखने को मिल रही है। बाड़ीकाशी पार्ट 1 আমার হুয়া আজাদ হোসেন শুক্রবারে সকাল 9টার সময় গতই বাড়াইয়া গিয়া অটো এখানে উঠেছে। অটো তো গিয়া শিলচরের দিকে গেছে। ওদিন থেকে এখন পর্যন্ত আবার তো কাইয়া পাইয়া না। ওদিন হইয়া তা করতে আমরা হল নাম্বার আছে ফলো করি আমরা খবর অসব ভালো দোকানে যাওয়ার তারিখ লাগানো ভালো জানা আর দাঙ্গা তো এজারে গুলো আছে না তার লোক ভালো নাই বাড়ি করে আমরা সবাই চিন্তা করে আমার এখন টাকা করে যেন তাপস আজাদ হোসেন যেন তাপস পাইতাইও তো সসিলি জনসাধারণ যদি খেয়ে খুঁজো কেন পায় আমরা তো হলো নম্বর দিব, আমরা হলো নম্বরে যোগাযোগ করবা এবং মধ্যবর্তী টাকা জানাইবা, টাকা জমা দিবা। শুক্রবারে বারে গেছে আবার আমরা খুব চিন্তা দিতা ঠান্ডা করিয়া রাখলাম আমরা হওয়া কোথা ভাই আমরা নম্বর ফোন করি করিবা আপনারা জান চিন্তা আছে চিন্তা করিয়া থানি কোন আমরা আর শুক্রবার থেকে তো কইতে পাইছিলাম। सिलचर जिला क्रीड़ा संस्थान के संपादक अतनु भट्टाचार्य द्वारा असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त सभापति सांसद श्री गौरव गोगोई को अभिनंदन प्रदान किए जाने के साथ साथ आने वाले 2026 साल में मुख्यमंत्री का दायित्व असम के लोगों द्वारा दिए जाने की सूचना सामाजिक माध्यम में दिए जाने पर जिला क्रीड़ा संस्थान के 21 सदस्य विशिष्ट कमेटी के कार्यकर्ताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। तुरंत एक पत्रकार सम्मेलन आयोजित कर जिला क्रीड़ा संस्थान के कार्यकर्ताओं ने कहा कि एक व्यक्तिगत संगठन के संपादक होने के बावजूद अतनु भट्टाचार्य राजनीति के साथ कैसे जुड़ रहे हैं और तो और विपक्ष के नेता को मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। एक व्यक्तिगत क्रीड़ा संगठन के संपादक के पद पर रहते हुए उनका यह पोस्ट आम जनता में गहरा प्रभाव डाल सकता है। क्षुब्ध 11 सदस्य तथा 21 सदस्य के कार्यकर्ताओं ने जिला क्रीड़ा संस्थान में एक सभा आयोजित कर इस संदर्भ में कड़ी कार्रवाई की जाने के लिए सभापति के समक्ष अपील रखा और उन्हें जल्द से जल्द संपादक के पद से बर्खास्त किए जाने की भी मांग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रतिक्रिया क्या आता है और सभापति क्या सिद्धांत लेते हैं। बहरहाल एकाएक इस फेसबुक पोस्ट को लेकर अतनु भट्टाचार्य के ऊपर जहां पहाड़ टूट पड़ा है तो इसी दौरान काफ़ी देर से आक्रमणात्मक छोड़ अपनाते हुए जिला क्रीड़ा संस्थान के कुछ कार्यकर्ता जो अतनु भट्टाचार्य का अपसरण चाहते थे उनको एक सुनहरा मौका भी मिल गया है। अब देखना यह है कि मामला कहां तक आगे बढ़ पाता है। বিষয় ভাইরাল হয়েছে আমাদের সেক্রেটারি জেলা সেক্রেটারি একটা পোস্ট করেছেন সৃষ্টি হয়েছে এবং তাৎক্ষণিকভাবে আমরা একটা ইমার্জেন্সি বৈঠক করলাম। বৈঠকে কথাবার্তা হয়েছে কি আলোচনা হয়েছে রয়েছেন শ্রী নজরুল্লাহ রায় মহাশয়, রয়েছেন শ্রী সুকুমল ভট মহাশয়, রয়েছেন আরেকটি প্রত্যেকেই পায় আছেন সুকেন সরকার, অনিমেষ চন্দ্র পুরী, শান্তনু রায়, মিঠুন রায়, সত্যজিৎ দাস আর আমার বিশেষ প্রেসপিকের যে মূল কথাগুলো তুলে ধরার জন্য আমি প্রথমেই সুকুমল ভট মহাশয় আমরাও যারা বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে জড়িত রয়েছি বা বিভিন্ন পদে আছি দেশের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবার যথেষ্ট রকমের সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়েছে। দায়িত্বপূর্ণ পদে বসে যে কোনো কিছু পোস্ট করার আগে একজন উচ্চ পদাধিকারীর অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা করে বা সতর্ক থেকে করতে হয়। আমরা যতজনই অফিস বিহারে রয়েছি
এটার প্রচণ্ডভাবে নিন্দা করছি এবং আমরা বিশ্বাস করি এটা একটা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ এবং সবাই মিলে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা একটা জোরালো আপিল রেখেছি আমাদের মাননীয় সভাপতি মহাশয় যিনি আছেন যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অ্যাকশন নেওয়ার জন্য, কারণ এইভাবে পক্ষপাতমূলক বা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এটা অরাজনৈতিক সংস্থার সঙ্গে উচ্চপদে যদি কেউ জড়িত থাকেন ওনার সঙ্গে কাজ করা হয়তো আমাদের সম্ভব হবে না। ধন্যবাদ। ব্রাঞ্চ সেক্রেটারিরা সম্মানিত রয়েছে, এই ধরনের বক্তব্য আমরা প্রথমবার শুনেছি যে একটা গুরুত্বপূর্ণ চেয়ারে বসে কোনো রাজনৈতিক দলকে সরাসরি সমর্থন করা। ব্যক্তিগতভাবে আমার একটা রাজনৈতিক দল পছন্দ হতে পারে, আপনার হতে পারে, সেটা অন্য ব্যাপার, কিন্তু এই ধরনের একটা নন পলিটিক্যাল চেয়ারে বসে এটা অত্যন্ত দুঃখজনক, দুর্ভাগ্যজনক, যার কারণে আজকে সমস্ত যারা অফিস বিয়ারার আছে তারা একজুট হয়ে প্রতিবাদ করেছেন মাননীয় সভাপতির কাছে। আমরা 21 জনের স্বাক্ষরিত একটা চিঠি দিয়েছি, 21 জনের, যাদের মধ্যে ভাইস প্রেসিডেন্ট আছেন, এজিএসরা আছেন এবং ব্রাঞ্চ সেক্রেটারিরা আছেন। সবাই মিলে এই ব্যাপারে আমরা একটা চিঠি দিয়েছি। আপনারা বলেন যদি চিঠিটা আমি পাঠ করে শোনাতে পারি। To the President, District Sports Association, DSA Silchar, subject request to removal of General Secretary Silchar DSA for misconduct. Dear sir, with the undersigned members of the District Sports Association DSA Silchar are compelled to bring to your urgent attention a matter of serious concern involving the current General Secretary Sri Atanu Bhattacharya. এই ধরনের একটা জিনিস পোস্ট করবেন ফেসবুকে, এটা তো বিরাট লজ্জাজনক ব্যাপার। আরেকজন সবাই ভাববে কি না, ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন যাতে যে সম্পাদক মহাশয় তার মধ্যে যদি এই ধরনের ফেসবুক পোস্ট দেন, এটা তো সবার জন্য লজ্জাজনক ব্যাপার হয়েছে। কারণ একজন মানুষ যখন অন্য আরেকজন যখন আমাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করলো এই কিতা জিনিসটা কিতাও তোমরা সেক্রেটারি কিতা কইরা, আমার কাছে উত্তর দেওয়ার কোনো কিছু নাই। আমরা জাস্ট লজ্জাবোধ করছি এই জায়গা যে আমরা সেক্রেটারি এই ধরনের কমেন্ট করছো যেতে যেতে আমরা মুখ কালা হয়ে গেছে। ফেসবুকে আজকের সোশ্যাল মিডিয়া কেউ কিছু করার আগে নিশ্চয় টাইম কোন জায়গাতে আসুন, কি পজিশনে আসুন, এটা আগে বিবেচনা করা দরকার। আর বর্তমান গভর্নমেন্টে যে ডিএসএর যে স্টেডিয়ামের কাজটা চলে, এটার লেগে অলরেডি 5 কোটি টাকা স্যাংশন দিলেইছেন, ভবিষ্যতে আরো 5 কোটি টাকা আশ্বাস দিয়ে রাখছেন, এটা কমপ্লিট হইলে আরো 5 কোটি টাকা। এই জায়গায় যদি একজন সেক্রেটারি এই ধরনের কথা হয়, এটার এফেক্টটা তো নিশ্চয়ই পড়তে পারে। লাস্টে যে লাইনটা লেখছেন এটা তো মানে এমন একটা কথা কইছেন যাতে ডাইরেক্টলি এফেক্ট হয়তো পারে আমরা ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টসের উপরে পড়তে পারে। ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টসের উপরে পড়া মানে কিটা খালি যে শিলচর ডিএসের মধ্যে বলবো এরকম কিছু না, তো পুরা খেলাধুলার যে এরিনা আছে পুরা এরিনা এফেক্টেড হইব। তার লেগে তার এই পোস্টটা আমার কাছে খুবই দুঃখজনক লাগছে, আর এইটারে আমি ধিক্কার হইব। शिलचर के रांगीखाड़ी क्षेत्र में स्थित शरदपल्ली इलाके में सरस्वती देव नाम की 31 वर्षीय गृहवधू की अचानक मौत होने पर परिवार सदस्यों में दुखद माहौल है। सूत्रों के अनुसार मृत सरस्वती देव की ना ही पिता है ना ही माता है, केवल एक भाई है और इस संदर्भ में हत्या का आरोप भी लगाया जा रहा है। पति रिंटू देव के ऊपर अमानवीय अत्याचार किए जाने के साथ साथ गुमराह करते हुए लोगों को उन्हें शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में भेजने का भी जानकारी मिली है। सूत्रों के अनुसार गृहवधू को अक्सर मारपीट किया जाता था, निर्यातन किया जाता था। इस गृहवधू की माता पिता न रहने पर पति बेधधक उसे मारपीट करता था। रिंकू देव के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया है। बहरहाल इस युवती की मौत के बाद लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि गृहवधू के ऊपर अक्सर अत्याचार का माहौल देखते हुए लोग भी परेशान थे। আগে গেছে অসুস্থ হইছে বলে, কিন্তু তারা যে মেডিকেল এডমিশন করাইছে এটা আমরা জানি না। আচ্ছা, মানে মেডিকেলে এডমিশন করছে এটা জানেন না? মেডিকেল কবে এডমিশন করছে তারা কইছে তারা জানি না। তারা রিপোর্ট তখন পুলিশের রিপোর্টের লগে পুলিশের রিপোর্ট দিয়ে মানে আপনারা জানাইছেন না যে তাই অসুস্থ যে জানি না আমরা। ও
এটা আমরা জানি না। অসুস্থ অবস্থা আপনি জানেন না? না, খালি কইছে তাই পা ফুলি গেছে 3 দিন আগে গিয়া তাই জামাইয়ে আমার ঘরে কইছে তার পা ফুলি গেছে কইয়া মেডিকেল তারা যখন এডমিশন করাইছে নিশ্চয়ই তারা ফল্ট আছে, নাহলে তারা কেনে মেডিকেলে তারা পড়াইব। আর আমরা কিছু জানাইছো না, আর আমরা জানি না আজকে মারা যাওয়ার পরে তারা হয় মেডিকেল গেছে, আমরা নিজেও জানি না, আজকে জানি আমরা। আচ্ছা। আর ডেইলি মারতো পাড়ার মানুষের তারা এক সাপোর্ট, তারা পাড়ার মানুষের এক সাপোর্ট হয়ে গেছে, তারা ডেইলি তাইরে মারতো, চর্চা করতো, এটা সব গুমিল আছে। আচ্ছা, ওই ঘটনাটা কিটা হইছিল? আমার ঘর রবিবারে গেছে 4টার সময় বিকালে, বিয়া হয়েছে বর্দা হই আমি যে বর্দা তো আমরা ঘর বদলাইতাম, ঘর দেখাতে গেছে আর মোবাইল চার্জ, মোবাইলটার ব্যাটারি নষ্ট হয়ে গেছে। তো এখন না সত্যি তো আগের মতন হয়ে গেছে, অসুখ হয়ে গেছে। আমি বই দিছো না মেডিকেল লইয়া যাই, মেডিকেল নিলে সব চিকিৎসা হয়। আগে তো একবার লইয়া যাবাইছে, এখন লইয়া যায়। এখন না আমি সামনে যাইতাম, আমি কাজে তাইরে পয়সা কই পাইতাম আর তাইরে তুই আমি কই কাজে যেতাম, তাই দেখে দেখো আমি যে আমার জামাইয়া আমারে দেখেন না, আমি তো একলা থাকি জামাইয়া বউ। আপনি বিয়া করছেন, আপনি লইয়া যেতেন না কিনা হতা জামাইয়া যদি বউয়ে যদি জামাইটা দেখে না আর জামাইয়া যদি বউরে দেখে না, কিরকম সংসার করবা? আপনারা তো গরম ভর্তি, তোমার মাও আসুন, তোমার ভাইও আসুন, 4-5 জন, তারা কম না এটা করছি। তারপরে যখন আমি আমার নন্দরে ফোন করছি গুফারে, কইলাম গোপালের সঙ্গে কথা হোক, গোপালের সঙ্গে কথা হয়েছে না, গেছে গিয়া। এরপরে আবার বিলে লক্ষ্মী তারা করে গেছে, জানি না এটা কি নাম মারা গেছে, যে কি নাম? সরস্বতী দেব। আর জামাইয়ের নাম? রিন্টু দেব। আচ্ছা, কোন জায়গাত মারা গেছে, কোন জায়গাত মারা গেছে এটা জানি না। আমরা বাইরে আসলাম, তারা ফোন করে কইছে মারা গেছে, আজকে শুনছি। আচ্ছা, বালা নাম সজল দেব। তা আপনার কি সন্দেহ এটা? হ্যাঁ, আগে কয়দিন আগে তার ভাই মারা গেছিল, তখন তাইরে আতে মারিয়া ফুলাইলাছিল, ওই সাইড বাড়ি চাইছে। আচ্ছা, আইছে কয় তাই বলে এটা পরিষ্কার করে না, রান্তার লাগে। আপনি কি মেয়ের কি হয়? আমার ননদ। আচ্ছা, তে মেয়ের মা বাবা নাইনি? মেয়ের মা বাবা কেউ নাই না। আচ্ছা, মা বাবা কেউ নাই, বড় ভাই আছে আর ছোট ভাই ওরকম যখরিয়া তার ঘরে যেহেতু আগে গত বছর ওরকম তারও ওরকম অসুস্থ হয়েছে, এরপরে গিয়া পরিষ্কার করিয়া 2 মাস পরে আমার দেওয়ারও নাই নি পাত্তা, কেস দেওয়া আছে। আচ্ছা, তা আপনার সন্দেহ যে এটা মারা হয়েছে? মানে এটা মিসিং, বাইরেও তারা মিসিং করছে, মিসিং কেস। মানে আপনার রহস্যজনক লাগে। আগে কি ও জামাই অত্যাচার করতো? অত্যাচার করতো তারা। প্রায় বিয়া হয়েছে কত বছর হয়েছে? বিয়া হয়েছে 2019, 2016 সরি 2019 এপ্রিল 16। আচ্ছা, তারপর থেকে কি মানে অত্যাচার করতো? অত্যাচার মানে তাই বিয়ার পরে 1 বছর তারা ভাই দাদার ঘরে আইয়া থাকে, তখন দাদার বিয়া করছিল, বিয়া ছিল। আমি যেটা জোড়াটে আসলাম তখন আমি রিপোর্ট পাইছি। আপনার কি লাগে মেয়ে? আমার ছোট বোন। ছোট বোন। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার কয় বোন? 4 বোন। 4 বোন। আচ্ছা, সরস্বতী দেব। সরস্বতী দেব। জামাইয়ের বাড়ি দেব। দেব। আচ্ছা, বাবা দাস আসলো। আপনার নাম কি? আমার নাম রূপা রয়। রূপা রয়। আপনার? লক্ষ্মী পাল। আপনার? আমার বাবলি দাস। আচ্ছা, আপনার থানায় কোনো এফআইআর করছেন নি? করছেন। এফআইআর কপি আছে? আছে, আজকে সকালে আছে। আজকে করি আইছি এফআইআর করতে ফটো তুলিয়ে রাখছেন নি? এফআইআর কপি রাখছেন? আচ্ছা, আছে ইনভেস্টিগেশন সব দেওয়া আছে। আচ্ছা, তা আপনার কি চাই এখন বর্তমানে? আমরা চাই যে দেখুন অত বছর থেকে তাইলে মানে মেন্টালি টর্চার, ফিজিক্যালি টর্চার, খাওয়া দিছে না, ডক্টরে দেখা আছে যে ডায়েটের অভাবে মানুষটা এরকম নার্ভের প্রবলেম। আর ছেলেটা তো রুচিও করে না, কিছু না। আগে আসতে দেখা যাচ্ছিল বিয়ার আগে যে শোরুমের চাকরি করে কিতা রিন্টু দেব, তখন তো কিছু করেন না, এটা খাওয়া দিতে পারেন না কিছু। আপনার কি চাই এখন যে ঘটনাটা হইলো? আমরা চাই যে আমরা তার শিক্ষা মানে যেটা বিচার হওয়ার, যেটা মানে উচিত বিচার চাই না, বিচারটা আমরা চাই, মানে তদন্ত করিয়া। হ্যাঁ, এটা আমরা চাই। আচ্ছা, ধন্যবাদ। ভিডিও মেডিকেল প্ল্যান্ট समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम।
চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজড ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক নাম। समाचारों के अगले चरण में शिलचर के आसन रोड क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से चल रहे नशे के व्यापार व जुए के अड्डे को हटाए जाने के क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की भूमिका को लेकर लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। आसन रोड बाजार क्षेत्र में चल रहे शराब के दुकान तथा अवैध तौर पर कई शराब के दुकान में लोग शराब बेच रहे हैं। अक्सर जुए की वारदात भी होती है, लेकिन पुलिस प्रशासन चुप्पी साधे बैठी हुई है। इलाके के आवासीय क्षेत्र के लोग परेशान हैं। पुरुष, महिला, युवक युवती सभी स्तर के लोग इस वारदात के चलते काफी नाराज है, क्योंकि इलाके का माहौल बिगड़ रहा है और नशे में धूत होकर परिवार सदस्य अक्सर अपने परिवार सदस्यों के ऊपर अत्याचार भी करते हैं। बेखौफ होकर चल रहे शराब के व्यापार तथा जुए के व्यापार को बंद किए जाने के लिए के आवासीय क्षेत्र के लोगों ने पुलिस प्रशासन से अपील भी किए हैं। ওইও পাইছে যখন আমার তো দেখছি মাঠটা বুঝো না আমি যখন পাবলিকের কথা পাইছি যেটা তাই আমি তো করতে লাগি এই যে তোমার এটা নাগাবাজার, এটা আমরা নাগাপট্টি এটা মদ জুয়া ইয়ার চলে তোমার আজকে আমরা সুইচটা আসলো আমার বড় ভাই সুইচটা তাই যখন এটার মধ্যে শাসন মদ নাই জুয়া নাই কিচ্ছু নাই, আর ওখানে এরকম জুয়ার ব্যবসা আছে চালায় তারায় রিক্সা চালায়, এখানে আয়ে জুয়া খেলিয়া তারা জুয়া মদ খাই আসা ঘর চাল ডাইলেও বেচা আসা উহাসা করে এই ক্রিয়াগুলি করবা। হ্যাঁ, এটা লেগে আমি পুলিশের কাছে দাবিদার আমার দিবেন তারার কথা কইলে তারা কথা কইলে কোন বই টাকা যায়, ওসিরে টাকা যায়, তার টাকা যায় বেসা পুলিশের না। আর ইমন তোমার কইছে এটা ওই যে এটা না হইব লাগে এটা আর এই ব্যবসা। হ্যাঁ, এটা বুঝলো না, এটা আমরা খাই, এটা দাবিদার আমার সুবিধা আছে। আমরা আমার বড় ভাই আমি সুবিধা বিচারটা দিচ্ছি, সুবিধা হয়েছে ভাই আমি দিতাম না, ঠিক আছে তুই একটা কাম কর, তুই তো টানা যা লাগলে বিটিং নিউজটা দিয়ে আমি আমার এটা মদ জুয়া বন্ধু তো তারা গরিব মানুষ, তারা দিনমজুর মানুষ, তারা আজকে কাজ করিয়া তারা জুয়া এই মদ যায় আজকে নিজের মানুষ। আজকে কলকাতা নাগা বাজার, এটা নাগা বাজার নাগাপট্টি হইলে চলে বর্তমানে যে অবস্থা চলে ইয়ারে মদ, এরপরে তারা খেলা কাজ করে মাঠে কাজ করে পুলিশ সরকার, তারপরে আরো মানুষ তারা মদ বেছে পাই যাবো। হ্যাঁ, তারা আর কিছু টাকা দিই জুয়া খেলে আজকে গুড়া ইয়ারে মদ আছে। আমিও নিজে আমার একটা ভাই আজকে জুয়া খেলে 1 লাখ টাকা ভাড়া হয়েছে এই মাঠও এই যে গলিটা এই সামনে গলি এই যে দিকে তারা মদ খাইয়া ভাড়া খাই আজকে আমার ভাই আমাকে গরু বেশি করে টাকাটা নাই।
হিন্দু মুসলমান মানে মানব সমাজকে দ্বিধান্বিত করে চলবে। ليس لوقعتها كاذبة قابلة رافعة إذا ردت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا ترابا لأصحاب اليمين पश्चिम बंग के तपन थिएटर हॉल में हरिनामी देव सांस्कृतिक अकादमी संस्थान के उद्योग से एक वर्णनाट्य सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में मुरारी मुखोपाध्याय, तपन दास, अपर्णा चटर्जी, प्रदीप कुमार राय, गौतम कुमार चंद्र, कौशिक गांगुली, प्रदीप कुमार राय व शिलचर की कवि पत्रिका के पत्रकार तथा जाने माने व्यक्तित्व मृदुला भट्टाचार्य भी मौजूद थी। इस कार्यक्रम में नाट्य संध्या महाभारत रचना नवनीता बनर्जी तथा परिचालना सिद्धार्थ शंकर मित्र द्वारा यह नाटक मंचस्थ किया गया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह की माहौल देखने को मिली और तो ऐसे कार्यक्रम में भाग लिए जाने पर मृदुला भट्टाचार्य ने लोगों के प्रति आभार भी व्यक्त किया। সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা বলতে পারি। আজকে এখানে যে পত্রিকাটা বেরোলো এটা খুবই আনন্দের বিষয় এবং এখানে আমি দেখেছি বিভিন্ন ধরনের লেখা আছে। এটা সমাজকে একটা দিশা দেবে আমার মনে হচ্ছে। সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেসের ক্ষেত্রে ঢেউয়ের অবদান সেক্ষেত্রে কতটা বলে আপনি মনে করছেন? আমি ঢেউয়ের সঙ্গে খুবই নতুন পরিচয়, তবে ঢেউয়ের যে নবনীতা ব্যানার্জি ওর সাথে আমার বন্ধুত্ব, সেই সূত্রে আমি যতটুকু জেনেছি আমার মনে হচ্ছে যে ওরা সেই সোশিয়াল যেটা অ্যাওয়ারনেস, সামাজিক সচেতনতা আমরা যাকে বলি, ওরা সেই নাটকের মাধ্যমে বা কবিতার মাধ্যমে সংস্কৃতির অঙ্গনকে আরো এগিয়ে নিতে। আপনার নামটা? এখানে আজকে আমি দেখেছি অনেক ছোট ছোট বাচ্চারা খুব খুব ভালো অনুষ্ঠান করেছে। এতে আমি আশাবাদী যে ওরা আগামীতে আরো ভালো আরো সুন্দর। আমি মৃদুলা ভট্টাচার্য, শিলচর, आशा। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सोनाई विधानसभा केंद्र में गुलाम वाजिद बड़भिया नाम के एक शख्स की पास से छापेमारी के दौरान पुलिस प्रशासन ने जब्त किया ड्रग्स, लिया गया हिरासत में। सिलचर शहर के काशीपुर इलाके के पहले खंड से लापता आजाद हुसैन बड़भिया नाम के युवक की तलाशी में जुट रही है पुलिस प्रशासन। पिछले 7 दिनों से लापता रहने से परिवार सदस्यों में देखी जा रही है दुखद माहौल। सिलचर के रांगेखाड़ी सरहदपल्ली क्षेत्र में सरस्वती देव नाम के 30 वर्षीय गृहवधू की मौत को लेकर छा रही है शक की माहौल। पति के ऊपर दायर किया गया FIR।
जाने माने समाज सेवी तथा चुराईबाड़ी काठालतोली देवांग गांव के बसेरा अबुल कलाम बहार के स्मृतिचारण कार्यक्रम किया गया आयोजित। सर्वधर्म प्रार्थना सभा के कार्यकर्ताओं ने दिया श्रद्धांजलि। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।